كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب على الدنيا الفناء، ومن سلك الهدى كتب له الرضا. أحمده سبحانه وشكره علامة الصدق والوفاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله في الأرض وفي السماء. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، موضوعنا اليوم يتعلق بالأعمال القلوب. والأعمال القلوب أيها الأحبة كثيرة، وبتوفيق الله تعالى سنبدأ أولا بالأعمال القلوب قبل أن نصل إلى مفسدات القلوب. وأول عنصر الذي نعتمد عليه أو سندرسه هو الرضا، فإن الرضا يفرغ القلب لله، ومن ملأ قلبه من الرضا ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. والرضا ثمرة من ثمرات المحبة، وهو من أعلى مقامات المقربين، وهو باب الله الأعظم ومستراح المتقين وجنة الدنيا. رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأن الرضا صفة الله، والجنة خلقه، وقد قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر، بعد ذكر وعده للمؤمنين بدخول الجنة. فما معنى الرضا أيها الأحبة؟ وما مراتبه؟ وكيف السبيل إلى وصول إليه؟ وما ثمراته؟ وما الفرق بينه وبين الصبر وغير ذلك؟ أولا نبدأ بأهمية الرضا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذروة الإيمان أربع. ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب. قال بشر ابن الحارث رحمه الله: من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. وعرف الرضا أيها الأحبة بأنه هو أصل واحد يدل على خلاف السخط. وفي الحديث عائشة رضي الله عنها
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وهو حديث رواه مسلم. وقال تعالى في القرآن الكريم: فهو في عيشة راضية، أي مرضية ذات رضا. والرضا أيها الأحبة هو السكون النفس إلى الشيء والارتياح إليه، والرضوان هو الرضا الكثير. خص لفظ الرضوان بما كان من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانا. قال الحارث المحاسبي رحمه الله: الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم. وقال بعض الحكماء: الرضا سكون القلب بما قسم الله عز وجل. وقال ابن حجر الأثقلاني رحمه الله: الرضا سكون النفس إلى القضاء. فرضا العبد هو أيها الأحبة أن يسلم بما أمر الله به ونهاه عنه، ويرضى بما رضي الله له، ولا يجزع مما يجري به قضاءه من الأوامر والمصائب، ويسلم لله في ذلك، ويزهد في هذه الدنيا. درجات الرضا وأحكامها: تفاوت درجات الرضا القلبي فيما بينها بحسب قوة إيمان العبد، وبحسب الأمر الذي دخله الرضا من العبد. وفي هذه الدرجات تنقسم من جهة حكمها إلى 3 أقسام: الرضا الواجب، الرضا المستحب، والرضا المحرم أو الرضا المحرم. أما الرضا الواجب أيها الأحبة فهو الأصل الرضا، وهو 4 أمور، وهي الرضا بالله ربا، الرضا بالإسلام دينا، الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. الرضا بما وقع من المصائب وعدم الجزع فيها. وأما الرضا المستحب أيها الأحبة فهو المنازل العليا من الرضا من الأمور ال4 السابقة. وأما الرضا المحرم فهو الرضا بالمعاصي والذنوب. أيها المسلمون، كانت لحظات حرجة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم لدى منقلبه من الطائف عندما دعاهم إلى الله، فقابلوه بلهجة فاقت الإنكار وجاوزته الأعداء. عندها آوى صلى الله عليه وسلم إلى ركن شديد وناجى ملك الملوك قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أيها الأحبة، هل أنت راض عن الله؟ كيف ترضى عن الله؟ قال تعالى: هذه الأسئلة بتوفيق الله تعالى سنستجيبها بتوفيق الله. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الرحمن الرحيم. Louange à Allah Azza wa Jal qui a fait de ce monde une demeure éphémère où chacun de nous est appelé à faire son temps et à le quitter tôt ou tard. Celui à qui Allah Azza wa Jal accorde la satisfaction, le contentement, aura acquis l'œuvre qui mène au plus haut degré au paradis. J'atteste qu'Allah Azza wa Jal est l'unique, sans associé, le digne d'être adoré ici sur terre et dans les cieux. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager.
messager de la miséricorde et de la guidance. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons et sur tous ceux-là qui les suivent sans faute jusqu'au jour des comptes. Suite à quoi, serviteur d'Allah Azzawajal, comme il est d'accoutumé, je vous recommande et à moi-même la crainte d'Allah Azzawajal, car c'est le meilleur compagnon de l'homme ici-bas et dans l'au-delà. Car celui qui craint Allah Azzawajal doit éviter le mensonge. Celui qui craint Allah Azzawajal doit dire la vérité, être honnête, détester la calomnie, aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah déteste. Mes chers frères, nous sommes en 1441, nous sommes dans le mois de Muharram qui est un mois sacré, un mois parmi les 4 mois sacrés. L'année passée, en 1440, nous avons eu à parler de certains aspects qui sont utiles pour nous en tant que croyants, puisque nous avons un calendrier spirituel que nous nous sommes forgés nous-mêmes. Et on s'est dit qu'on ne doit pas rester constant, il faut qu'on reste comment? Évolutive, c'est-à-dire on doit évoluer. Et celui-là qui n'avance pas ne fait que reculer. On ne doit pas être les mêmes musulmans qui ne changent pas, qui n'ont pas d'ambition spirituelle. Nous avons dit qu'on doit se fixer des objectifs. Nous sommes des candidats au Jannat al-Firdaus al-A'la. Et pour cela, ça nécessite, ça a un prix. Car le prix, Allah Azzawajal a une marchandise qui est chère, et cette marchandise, c'est le paradis. Et celui-là qui veut l'atteindre doit se lever tôt, doit commencer très tôt à travailler, à rechercher, n'est-ce pas, ce paradis. Et pour cela, Allah Azzawajal nous a donné des indices dans le Coran et dans la sunna de son noble prophète, afin que chacun de nous puisse, n'est-ce pas, s'en servir pour atteindre, n'est-ce pas, cet objectif qui est, n'est-ce pas, le paradis, qui est l'agrément d'Allah Azzawajal, qu'Allah nous l'accorde. Nous allons commencer une série de sermons parlant d'un chapitre particulier. Pourquoi j'ai pris ce chapitre? Parce que c'est un chapitre qui est nécessaire, c'est le centre de l'homme. C'est la partie où l'homme devrait plus se consacrer. La partie où nous tous, on doit se concentrer. Mais nous sommes malheureusement concentrés à habiller certaines parties qui ne sont pas importantes. La partie où Allah Azzawajal met plus le temps à observer. Allah Azzawajal n'observe pas, comme il l'a dit, la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Nous allons parler du cœur, mais pas comme d'habitude. Nous allons parler des œuvres du cœur, a'mal al-qulub. Vous savez, il y a les œuvres des membres, mais il y a également les œuvres du cœur. Ibn al-Qayyim al-Jawzi disait que l'islam n'est pas un chemin qu'on traverse avec les pieds, mais c'est un chemin qu'on traverse avec le cœur. Et pour pouvoir traverser l'islam avec son cœur, il faut savoir exactement quel type de travail tu dois faire avec ton cœur. Si on prenait un peu de la peine pour travailler avec nos cœurs, il y a beaucoup de choses qui ne devaient pas se retrouver dans notre société. Vous allez le comprendre, bi'idhnillahi ta'ala. De même, les savants se sont attelés pour travailler, écrire des tomes et des tomes pour parler de cet organe motrice, qui est cet organe phare du corps humain qu'Allah Azzawajal passe le temps à plus voir, bien que nous, on ne se concentre que sur notre visage et l'extérieur. Allah ne voit pas ça. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne voit pas nos apparences, nos corps, notre teint, notre beauté externe, mais il voit quoi? La beauté de votre cœur. C'est ça le plus important auprès d'Allah. Et cette beauté du cœur doit automatiquement, comment? Générer des actions, des actes, n'est-ce pas, qui sont loués par Allah Azzawajal. Parmi donc les œuvres du cœur, nous allons prendre le premier. Parmi tant les premiers, les savants classés par groupe, il y a le premier qui est al-ikhlas, etc. Mais nous avons pris un des points, une des œuvres qui est souvent négligée. Mais pour ceux qui lisent le Coran avec les yeux et le cœur, qui voyagent dans les versets du Coran, s'en aperçoivent. Ils vont se rendre compte que cette particularité, cette œuvre-là, est plus grande, d'après nos savants, que tout, même le paradis. Et vous allez vous étonner, comment une œuvre peut être plus grande que le paradis? C'est parce qu'Allah Azzawajal lui-même s'est décrit avec. Et vous allez voir qu'il faut qu'Allah Azzawajal prononce ce mot pour décrire les gens du paradis, pour faire entrer les gens au paradis.
Et la majeure partie des personnes, des créatures, des prophètes, des pieux qu'Allah parle d'eux dans le Coran, Allah utilise ce terme. C'est quoi, mes chers frères? C'est Ar-Rida. Ar-Rida, qui est, n'est-ce pas, la satisfaction ou le contentement sur plusieurs aspects. Vous allez voir. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'Allah parle du paradis, il va parler de رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc il y a deux flèches. Il y a la satisfaction d'Allah et la satisfaction de ses croyants. Et vous allez voir, Allah dit dans la sourate Tawbah, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. La satisfaction d'Allah est plus grand que tout. Ça, c'est après avoir récité dans le verset, les gens comment Allah va faire entrer les gens au paradis. Et c'est ça même la surprise qu'Allah réserve aux croyants lorsqu'ils seront dans le paradis. Allah va les interpeller, va les dire, est-ce que vous êtes satisfaits, mes chers serviteurs? Ils vont dire, Naam ya Allah. Est-ce que ce que je vous ai promis, vous avez trouvé? Ils vont dire, Naam ya Allah. Mais Allah les dit que je vous réserve plus. Et le plus ici, il va dire quoi? Ma satisfaction. Mes chers frères, vous savez pourquoi je parle de ce chapitre, vous allez le comprendre. Terre à terre. Pour que ça soit digeste. Les savants disent que la satisfaction est un acte du cœur. Le plus important et le plus fondamental. Pourquoi? Parce que, je vous prends un exemple terre à terre avant de plonger dans mon sujet. Je prends un exemple. Qu'est-ce qui pousse un homme ou une personne à changer le teint de sa femme? Masala. Tu as ta femme, tu pars au marché, tu achètes l'huile pour changer son teint. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas satisfait de son teint, non? Tu veux que son teint change, non? Ça devient comment? Tu veux qu'elle devienne comment? Brune. Ça veut dire que le teint qu'Allah lui a donné, toi tu n'es pas satisfait, non? Ok. Je prends un autre exemple. Lorsque vous voyez quelqu'un marcher avec un gris-gris, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que lui, les invocations enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les adkar al-sabah, les mu'awwidhatan, etc. ne lui suffisent pas, non? Il n'est pas satisfait. Qu'est-ce qui peut lui satisfaire? C'est le gris-gris. Vous allez voir des personnes, mes chers frères, lorsqu'Allah les touche avec une épreuve, une petite épreuve, il commence à dire des choses. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait du décret d'Allah. Vous savez qu'Allah nous a dit dans le Coran, قُلْ لَا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dit, aucun mal ne nous atteint sans que ça ne soit mentionné par Allah. Il est notre allié et c'est vers lui, n'est-ce pas, que les croyants mettent leur confiance. C'est en lui. Mais vous allez voir que, mes chers frères, nous manifestons beaucoup de mécontentement par rapport au décret d'Allah, par rapport à beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. C'est la raison pour laquelle les savants ont dit, lorsque Allah donne à une de ses créatures la satisfaction, c'est-à-dire l'acceptation du décret d'Allah par rapport à ce qu'il vit, tout ce qu'il arrive, il dit, il accepte ce qu'Allah lui a donné, l'œuvre, n'est-ce pas, qui va lui mener au plus haut degré du paradis. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères, je vous ai donné un peu une petite ébauche pour que vous compreniez, n'est-ce pas, ce que nous voulons parler. Les savants ont dit que la satisfaction qui arrive, c'est un fruit parmi les fruits du paradis. Pourquoi on l'appelle fruit parmi les fruits du paradis? Parce que c'est un comportement, lorsque vous l'avez, vous l'adoptez en vous, vous gagnez. Je vous prends un exemple. Vous connaissez l'histoire de Urwa ibn Zubayr, vous tous. Mais ce qui vous manque de fois comme détail dans son histoire, c'est pas qu'on a seulement coupé son pied. Hein. Il a été victime d'une maladie qu'on appelle le cancer. Mais sachez que le jour qu'on coupe le pied de Urwa ibn Zubayr, le même jour, il perd son enfant. Il a perdu un de ses enfants. Donc, il a double malheur. Un, il est endeuillé, il perd un de ses enfants. Et en même temps, ce deux-là ne suffit pas, il faut amputer un de ses pieds.
Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les Sahaba viennent vers lui, ils l'entendent en train de remercier Allah Azza wa Jal. Remercier Allah Azza wa Jal par rapport à tout ce qu'il a fait pour lui. Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtuliya kathirun minan nas wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Il dit qu'Allah l'a préféré parmi tous. Mais ce même jour, les gens venaient pour lui présenter double condoléance, c'est-à-dire double excuse. Mes condoléances pour ton enfant et mes malheurs, mes tristes également condoléances pour ton pied que tu as perdu. Qu'est-ce qu'il leur répond? Il dit, je remercie beaucoup Allah Azza wa Jal, qui m'a donné 4 enfants. Il n'a pas pris tous les 4. Il a gardé 3, il a pris 1. Parce que les 4 là, c'est lui qui me les a donnés. Et il remercie Allah Azza wa Jal qui lui a donné 4, c'est-à-dire 2 pieds et 2 mains. Il n'a que pris 1. Il a laissé combien? 3 autres membres qui sont là, 1 pied avec 2 mains. Il ne s'est pas mis en train de se plaindre, de pleurnicher sur son sort, mais il remercie Allah. Il accepte ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé pour lui. Et vous savez, mes chers frères, c'est la chose la plus difficile de fois chez nous. Lorsque certains malheurs nous frappent, on commence automatiquement à se plaindre, on pense à des choses, machallah, de fois qui sont au-delà de ce qu'il faut penser. C'est la raison pour laquelle Abi Darda a dit Virwatul Iman Arba. Les points les plus culminants dans la foi sont au nombre de 4. La première des choses, il a dit la patience face au décret d'Allah. C'est souvent très difficile, mes frères. C'est la raison pour laquelle, dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demandait souvent de faire quoi? De demander beaucoup à Allah Azza wa Jal, Allahumma ja'alni min as-sabirin 'inda al-balaya wa min ash-shakirin 'inda an-ni'ma. Parce que vous savez, l'épreuve, mes chers frères, n'est pas souvent facile. Parmi les 2 grandes choses, comme les savants ont dit, il y a 2 grandes choses qu'Allah Azza wa Jal a créées. C'est grand, ça vient étant grand. Ça ne vient pas petit, parce que tout là, lorsqu'on sème, ça grandit. Tout vient petit à petit. Mais ça là, ça vient en gros sur terre. Et ces 2 choses-là, il y a quoi? Il y a le temps de vie que vous avez. Vous venez avec tout le package. Votre temps de vie. Vous ne faisiez que grandir. On dit que oh, anniversaire, là, il y a 1 an. C'est 1 an de moins. Dans le quoi? Auprès d'Allah. C'est ça, non? Lorsque le quota va finir, il va aller où? Là, il doit partir. La deuxième des choses, c'est l'épreuve. Lorsque l'épreuve descend sur la créature d'Allah, même Allah, le Créateur, a pitié de son serviteur. Pourquoi? Parce que ça ne descend pas en petit, ça descend en bloc. Et au fil des jours, ça ne fait que diminuer, 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 diminuer. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes, lorsqu'Allah les éprouve, ça les frappe, ils changent, c'est-à-dire qu'il peut carrément basculer. Du croyant, il va dire un terme qui va lui faire sortir de l'islam. Il va dire, peut-être que moi, si Allah ne m'aime pas, je suis maudit, je suis venu accompagner les autres, etc. Vous comprenez ce qu'il dit, non? Ce qu'on vit. Vous savez, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après les cours qu'on avait eus pour se protéger contre les malheurs, Allahumma inna a'udhu bika min jahdil bala wa darki shaqa wa su'il qada wa shamatati al-a'da. C'est-à-dire que c'est 4 choses qu'il faut se préserver contre les malheurs de cette. Il faut le faire chaque fois. Et l'invocation que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle il a dit l'acceptation, n'est-ce pas, face au décret d'Allah. La satisfaction par rapport à la prédestination. Mathalan, Allah Azza wa Jal te donne quelque chose, une richesse, que tu protèges tellement. Vous savez qu'il y a des choses qu'on ne blague pas avec. Et parmi les choses qu'on ne blague pas de nos jours, il y a le CFA. Aïwa. Tu gardes ton argent avec toutes les précautions, les caméras et tout ce que tu mets, les gardiens, tout ça, mais on vient te voler. Lorsqu'on t'appelle, on te dit on a braqué ou on a cassé. Vous imaginez d'abord le mal que ça fait. Ou bien tu as moto. Je prends un exemple terre à terre, ça c'est pour les gens qui ont l'argent. Un moto-taximètre, c'est son fonds de commerce, c'est tout. Vous savez, ça qui nourrit sa femme, ses enfants, etc. Par la volonté d'Allah. Il garde ça quelque part, on vole. Imaginez-vous dans quel état d'âme il sera. Pour certains, ils vont dire que khalas, c'est fini pour moi. Je suis perdu, je suis fini. On a pris tout ce qu'il me donnait à manger. Est-ce que c'est sa moto qui lui donne à manger, mes frères? Ou bien c'est la grâce d'Allah Azza wa Jal? Il va dire des termes en ce moment-là qui pourront même facilement lui faire sortir, n'est-ce pas, qui vont salir sa tawhid. Pour lui, ce qui lui fait manger, c'est quoi? C'est sa moto, non?
Mais il n'y a pas les gens qui sortent avec la moto là, ils traînent, ils ne réussissent même pas à avoir la recette de la journée. Un jour, je marchais vers le marché, je passais au marché, il y a un frère qui avait les citrons, les pitacora, les colas, il vend. Vous savez, c'est les choses qui sont les plus consommées. Et les gens achètent ça vite, vite. On se tamponne, il me dit salam alaikum mon frère. Moi je passais là, il me dit wa alaikum salam tullah. Il me dit je m'appelle tel, mais vraiment c'est fort. Je lui ai dit mais tu as de la marchandise là, main. Il dit vraiment je n'ai même pas vendu quelque chose. Vous comprenez bien? Malgré qu'il a de la marchandise en main, il vend, mais il se retrouve qu'il a peur, il est arrivé à la mendicité. Pourquoi il n'a pas pu vendre? Ce qu'il faut donc comprendre, mes chers frères, c'est que ce que vous vivez, ce que vous mangez, ce que vous avez comme subsistance, ce n'est pas votre force ni votre intelligence. C'est avant tout la grâce d'Allah qui vous donne cela. Et c'est ce que beaucoup oublient. C'est la raison pour laquelle lorsque tu as quelque chose dans ta vie, il faut d'abord remercier qui? Allah Azzawajal wal Wahhab. Avant maintenant de voir les sabab, ta moto c'est le sabab, ta société c'est le sabab, ta voiture c'est le sabab, ton intelligence c'est le sabab, etc. Mais il y a des gens qui poussent, ils sont musclés. Ils passent la journée à pousser, ils poussent carrément même les pick-up avec leurs mains. Mais ils ne gagnent pas ce que toi tu gagnes étant au bureau, tu appelles seulement. Donc il ne faut jamais oublier ça. Et c'est ça qui fait des fois que les gens n'acceptent pas de fois certaines réalités. Il a dit, la troisième des choses, c'est la satisfaction, la confiance totale. La confiance totale en Allah Azzawajal. Parce que vous savez, lorsque Allah Azzawajal vous gratifie de l'acceptation de son décret, ça augmente votre confiance en Allah Azzawajal. Ça fait que vous, dans votre vie, vous n'allez jamais avoir de doute par rapport au soutien d'Allah. Jamais avoir de doute par rapport aux invocations que vous allez faire. Jamais avoir de doute par rapport au adhkar qu'Allah, le prophète nous a enseigné pour votre protection, etc. Il y a un chauffeur de voiture, il obtient un travail dans une société pour faire le transport du camion. Et puis, lorsqu'on lui rend visite, on le salue, on le gratifie par rapport à ce qu'il a eu. Mais sur la chaise là où il s'assoit, on a vu comme si c'est un... Je ne sais pas comment on va appeler ça. C'est un tamis ou je ne sais pas comment on appelle le truc là. Cassariel, un truc comme ça. Là. Je ne sais pas comment il va appeler ça en français. Vous voyez bien? Voilà, c'est comme un truc là, un petit truc où on s'assoit. C'est avec ça qu'on nettoie les arachides lorsqu'on décrasse. Vous voyez bien? Il a ça sur sa chaise. Et puis, c'est un peu surélevé. Je lui ai demandé, mais ça, c'est quoi que tu as mis sur ta chaise? Il me dit, non, on m'a donné quelques petits trucs que je dois mettre. Ce n'est pas les os ou les dents de quelque chose. Non, c'est les écorces qu'on m'a donné que je mets sur ma chaise. Je m'assois, c'est pour me protéger contre les accidents. Également, les jalousies des collègues. Oui, un peu bien, parce que lorsque tu es quelque part, il faut te protéger contre les accidents et les jalousies des collègues. J'ai dit donc, c'est l'écorce maintenant qui protège. Vous comprenez bien? Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que non, il y a les écorces qui gardent la maison. Hein. Il y a les écorces qui protègent. Hein. Lorsque tu mets ça dans ta poche là, vous savez, de nos jours, il y a nous, lorsque tu as un paquet d'argent, on dit qu'il y a... Si tu es quelqu'un de l'Ouest, on te demande de prendre les gibiers du chef. Tu mets dedans. L'argent là, on ne va pas venir voler. C'est un frère qui m'appelle pour me dire, qui me posait la question. Il me dit, on m'a demandé de prendre les gibiers, je mets dans ma boutique. Je prends les gibiers, je mets dans la caisse, là on garde l'argent parce qu'il n'y aura pas de disparition. Parce que des fois, lorsque tu comptes l'argent, il y a des jours que ça disparaît. On ne comprend pas. Donc pour protéger ça, il faut mettre quoi, les gibiers? J'ai dit donc, l'écorce déjà protège quelque chose contre les, je ne sais pas, contre la perte ou quelque chose. Donc, tout cela, mes chers frères, c'est le manque de quoi? D'une bonne tawhid. On vit aujourd'hui, tu vas trouver, c'est des musulmans qui font ce que je vous dis, hein. Ce n'est pas que c'est des païens. C'est des musulmans, ils viennent, ils prient. Ils trouvent des fois, ses reins sont attachés. Tu sais quoi? C'est la protection, mais ils demandent à Allah. Ils demandent à Allah, Rabbana atina fid dunya. Même celui-là qui a la boutique, Rabbana atina, même si il reconnaît que c'est Allah qui donne. Mais ça ne suffit pas. Vous comprenez? Ça ne suffit pas. Il faut qu'il passe à côté encore pour renforcer, n'est-ce pas? C'est donc où c'est que le bois ne va jamais protéger, ni le couteau, ni la corde, ni l'arbre. Rien ne va protéger si ce n'est que la protection qui vient de qui? D'Allah Azza wa Jalla. Également, ça permet à l'homme, n'est-ce pas, d'atteindre une soumission totale en Allah Azza wa Jalla. Parce que vous savez, si quelqu'un n'accepte pas la décision d'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il va perdre un argent, qu'est-ce qu'il va faire?
Lorsque tu vas venir lui dire, oh, qu'Allah Allah a décidé que ça se passe, il va te dire que ce n'est pas la première fois que la fête se passe. Ce n'est pas simple. Il se pourrait, comme on dit, que maman a le trou. Vous comprenez, un trou spirituel ou c'est pas mystique. Vous comprenez, voilà comment ça commence. On ouvre dans la porte à quoi? Au chip. Il va maintenant aller chercher comment fermer la main, le trou de la main, là, etc. Ça, savoir que Allah, lorsqu'il décide quelque chose, ça va arriver, même si tu es où, même si tu es qui, la perte là, tu vas faire. C'est maktoub. C'est la raison pour laquelle la mauvaise compréhension de l'acceptation des décrets d'Allah peut pousser facilement l'homme à tomber pire même que cela. Vous allez voir, la personne va dire, lorsque tu vas lui dire que non, on va faire les sikhara. Tu vas dire quel genre de sikhara? Non, tu vas lui dire que non, lorsque tu veux te marier, tu veux faire les sikhara, c'est des rakats, tu fais la doua qui est venue, que le prophète a enseigné, que Jabir ibn Abdullah a rapporté. Il dit ça suffit. Ça là seulement, ça suffit. Parce que lui, sa part de sikhara qu'il aime là, c'est le genre que bon, on va lui dire, on jette les cailloux, on fait le sable, on va dire que non, voilà. Ça là, tu vas. Il y a les gens qui ne se satisfont pas, n'est-ce pas, des enseignements ou des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui les satisfait? C'est tout ce qui va à l'encontre, n'est-ce pas, de l'enseignement de la tawhid. Donc c'est la raison pour laquelle, mes chers frères, il faut donc faire très attention. C'est la raison pour laquelle, ça c'était rien que les préambules. Je vous donne une petite définition linguistique et juridique de ce mot avant d'entrer, n'est-ce pas, pour les prochains vendredis, dans les histoires et les événements qui sont passés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à nos premiers prédécesseurs, les Sahaba et les Salaf al-Salih, n'est-ce pas, par rapport à leur comportement sur la satisfaction du décret d'Allah Azza wa Jal. Linguistiquement, on dit Rida, c'est le contraire du mécontentement, de la colère. Parce que vous savez, lorsque le fils d'Adam se fâche par rapport à quelque chose qui arrive dans la vie, il peut faire des bêtises. Mathalan, quelque chose arrive comme ça, d'une manière, c'est-à-dire que imprévu. Tu te fâches de fois, ta foi, parce que lorsqu'on dit que lorsque le fils d'Adam se fâche, ça peut altérer facilement sa foi. Je prends un exemple, tu peux avoir une épreuve qui arrive comme ça, et tu n'acceptes pas ça. Ça, tu te fâches, tu dis que non, il faut que tu fermes cette porte, ça peut t'amener très loin. Mais si tu acceptes, tu dis Qaddar Allahu ma sha'a fa'ala. Allah a décidé, c'est arrivé. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Tu fais la doua. C'est la raison pour laquelle Aïcha radiyallahu anha a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait l'habitude de dire Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik. Dans le contentement et la satisfaction, nous allons découvrir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal par rapport à son serviteur. Vous savez, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il est satisfait du serviteur, il le dit à ses malaïkas. Il appelle Jibril alayhi salam, il lui dit Ya Jibril, je suis satisfait de tel. Sois satisfait de ce dernier, ça dit que j'aime tel. Jibril va battre les ailes en disant qu'on aime également, on est satisfait de tel. Les malaïkas qui tiennent la arche, le trône d'Allah dit cela. On appelle dans les cieux pour informer que Allah aime tel serviteur. Il faut l'aimer. Tous les malaïkas entre les cieux et la terre vont l'aimer. Qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Et c'est comme ça qu'Allah va lui ouvrir la porte, n'est-ce pas, pour le khayr. Son corps ne va pas peser pour faire les bonnes actions. Lorsqu'il faut faire le khayr, il ne tape pas de midi à 14h. Tu vas le voir, tap, il est là-bas. Son corps est léger. Mais si tu vois quelqu'un, son corps pèse pour faire un petit khayr, son corps pèse. Waliyadu billah. Qu'Allah nous préserve. La satisfaction également est le fait que l'âme reste tranquille, apaisée, après un événement qu'on passe. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, il perd quelque chose, de cher, de précieux. Tu viens le trouver et tu le trouves en train de remercier Allah. Regardez l'histoire d'Ayyub alayhi salam avec Iblis, Shaitan qui vient chaque fois pour le tenter. Parce que dans la conception d'Iblis, il pensait qu'Ayyub alayhi salam adorait Allah parce qu'Allah lui a donné tant. Parce que vous savez qu'il y a parmi nous ceux que leur foi est accrochée à quelque chose. C'est-à-dire que pour qu'ils soient un bon croyant, il faut que les choses marchent. Ou bien il faut que. Il y a d'autres personnes, leur foi ne dépend de rien. Leur foi, c'est sincère, pur. En toute situation, il est avec Allah. Mais il y a d'autres, non. Lorsqu'il a les épreuves, il est autre. Mais il y a d'autres, subhanallah, ils traversent un événement difficile, tu ne peux même pas imaginer, mais tu le trouves serein. Il se lève, il part, il prie, il est là.
Tu lui parles et dis, ah, alhamdulillah, Allah a décidé, c'est arrivé. On ne pouvait rien faire. Là, lorsque Allah te donne ça, subhanallah, il t'a donné un khayran kathir. C'est la raison pour laquelle Al-Harithi a dit la satisfaction et la tranquillité du cœur face aux différentes situations confrontées. Un accident, une perte d'argent, un organe que tu perds. Tu n'avais même pas ça au programme. Allah Azza wa Jal vient t'éprouver. Quelqu'un il est en bonne santé, un bon matin, il se lève, il ne voit plus. Il va à l'hôpital, il dit que non, c'est la tension, c'est monté au cerveau. Il va faire comment? Il ne se plaint pas, tu viens le trouver, il dit Qaddar Allahu ma sha'a. Ou il perd un organe, ce n'était pas au programme. Ou bien il perd son travail, ce n'était pas au programme. Mais il est là, il est serein. Il remercie Allah et il continue. Parce que vous savez que mes chers frères, lorsque le fils d'Adam est confronté à une difficulté et qu'il panique, ça ferme toutes les portes dans son esprit. C'est la raison pour laquelle en islam on nous conseille que lorsqu'on a une épreuve, c'est pour ça qu'Allah a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ مَنْ الصَّابِرِينَ. As-sabirin, ce sont les qui? Ce sont les gens qui ont accepté. Parce que si tu n'acceptes pas, tu ne vas pas patienter. Tu vas te plaindre et tu vas même dire des choses graves. Allah dit annonce la bonne nouvelle aux patients. Qui sont ceux-là? Qu'est-ce qu'Allah va les faire? Il va les récompenser malgré qu'ils ont été éprouvés. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. Ça c'est, il a le OK d'Allah Azza wa Jal. Allah l'accorde, n'est-ce pas, sa satisfaction directement. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le décret. Parce que, mes chers frères, si quelqu'un n'accepte pas la décision d'Allah Azza wa Jal par rapport à une épreuve qu'il vit, il va automatiquement faire des bêtises. Il va dire des choses, il va aller faire voir la voyance. Ouais, moi, pourquoi chaque fois ça arrive comme ça? Non, c'est pas simple. Mais ne cherche pas plutôt à revoir sa vie, à réorganiser sa vie, à faire les adkar. Il va plutôt aller faire la voyance et par conséquent, il sera dans le shirk al-akbar. Waliyadu billah. Également, il est défini comme la tranquillité du cœur face, n'est-ce pas, aux grâces qu'Allah nous a accordées. C'est-à-dire aux épreuves, pardon, qu'Allah nous a accordées. Mathalan, quelqu'un, Allah l'avait donné beaucoup d'argent. Et subitement, tu le rencontres, il marche même à pied. Parce que c'est que lorsque vous rencontrez, il te dit, ah mon frère, j'ai eu à toucher aussi l'argent, mais Allah a dit, et il reste serein, il n'a pas la crise cardiaque. J'avais rencontré un comme ça, il a été vraiment un gros millionnaire, pas loin du milliardaire. Mais malgré l'épreuve qu'il a eue, il a tout perdu, je peux dire. Une bonne partie, il a tout perdu, il ne restait plus rien dans sa vie. Alors qu'il a eu des choses dans les provinces qu'on a, les régions qu'on avait. Mais il avait presque tout perdu. Mais il est resté serein. Tu causes avec lui, il est tranquille, humble. C'est pourquoi? Parce que c'était des gens qui sont restés humbles même dans leur richesse. Allah a enlevé, ils sont restés toujours les mêmes. Il n'a pas changé. Il va, il prie, il est resté. Tu discutes avec lui, il a le même discours, il ne se plaint pas. Qu'Allah nous donne cette patience-là. Également, la satisfaction, n'est-ce pas, du serviteur se manifeste par l'acceptation des injonctions d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, il y a des gens qui ont de la peine par rapport aux injonctions divines. Allah Azza wa Jal peut décréter que bon, lorsque ceci arrive, voilà ce qu'il faut faire. Il y a l'autre qui va te voir ça comme si c'est non. De nos jours, là, on ne peut pas encore parler des choses ici, là. C'est déjà dépassé et puis l'environnement dans lequel on vit, c'est à évoluer, etc. C'est quelqu'un qui a de la peine à pouvoir respecter ces ordres d'Allah. Parce que pourquoi lui, deux fois, il a honte des créatures par rapport à la honte, par rapport à qui? Au Créateur. Parce que vous allez voir certaines personnes, leur islamité, là, ils ne sont pas contents de cela. Il a de la peine à s'exprimer de son islam. Peut-être dans ses affaires ou bien dans sa vie, ou dans certaines situations, tu vas le voir, il est genre là. Il voit un peu de la peine. Lorsqu'on parle de ceci, il dit que vraiment... Voilà, il s'est dit quand même comme ça, mais tu sais, de nos jours, là, la vie a changé. Hein? Et oui, un peu bien. Il faut chercher les faux alibis. Attention. Notre particularité, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on entend, on dit Sami'na wa ata'na. Là, on prend nos principes, nos préceptes, je ne sais pas quoi encore, on met de côté notre philosophie de la vie, on met de côté pour adopter, pour assujettir tout cela à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Mais si tu n'es pas donc prêt à faire le la ilaha illallah sincèrement, qui a l'istislamu lillah, le tawhid là, c'est dans tout ce que tu fais. Tes ambitions, tes projets, ta philosophie de la vie, il faut que ça concorde avec la volonté d'Allah.
Si plutôt toi tu suis tes passions, alors là tu n'es pas dans la satisfaction. Parce que ceux-là qui sont satisfaits, ils acceptent. Lorsqu'on leur dit c'est comme ça, ils disent ah j'accepte, je vais me plier. Ça ce que tu fais n'est pas bon. L'activité que tu touches là, l'argent que tu sais pas bon. Il va te dire ah si c'est ça, wallahi, moi je ne touche pas, je laisse. On les compte aujourd'hui, non mes chers frères. Quelqu'un qui est en train de compter ce CFA aujourd'hui, tu dis que non, ton CFA là, lorsque tu l'expliques les sources, que ton CFA que tu touches là n'est pas bon. Il va te dire, ok, j'ai compris, c'est la dernière fois. C'est ça, non? C'est comme quelqu'un qui est en train de faire son péché. Lorsqu'on lui dit, non, voilà, Allah n'aime pas ce péché-là. Il dit, ok, comme j'ai encore ça en main, je fais pour la dernière fois. Le dernier tour. Les Sahaba, Ridwanullahi alayhim, lorsqu'un verset d'Allah descendait comme ça, et que la personne a sa main jette, il y a un Sahaba qui marchait, il avait une gourmette à la main. La gourmette là, c'était fait en bronze. Et, en fait, il avait une gourmette qui était en or. Maintenant, lorsqu'il marchait, vous savez, les gourmettes en or et en bronze, à l'époque, lorsqu'on mettait ça, c'était pour la protection, pour beaucoup de choses. Comme de nos jours, on m'a dit qu'il y a les gens qui vendaient certaines gourmettes là, pour protéger contre la sorcellerie, le quoi. J'ai appris que c'est nouvellement sorti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ça sur sa main, il a arraché ça, il l'a jeté au sol. Comme il a arraché, il l'a jeté au sol, le prophète lui dit ça, enlève ça, ce n'est pas bien. Le prophète est parti. Les sahabas lui dit ok, comme ça a de la valeur, prends ça au moins, tu peux vendre, tu obtiens le bénéfice, non, de ce que ça vaut. Il dit subhanallah, le prophète a enlevé, il a jeté, moi je viens encore prendre pour aller vendre. Ce n'est pas normal. Il est parti, il a laissé. Vous comprenez un peu bien? Tout ça c'est quoi? C'est une mise en garde, en fait, c'est une protection. Il prend ses garde-fous pour ne pas aller même vendre ce qu'Allah, le prophète, a jeté pour aller chercher le bénéfice sur cela. Combien de fois, nous, mes chers frères, avec ce qu'on fait de fois, on te dit que non, ce que tu fais n'est pas halal. Tu es dans le haram, mais tu prends toujours ça pour aller dire que non, c'est la dernière fois. Je vous ai raconté l'histoire d'un frère, non? Il vendait les kitoko. Il a une boutique, tu vois, il a tout ce qu'il y a de la sunna sur lui. Il est dans un petit village. Il vend les bonbons, les chewing-gums, tout, mais il a les kitoko et la cigarette. Comme c'est dans un carrefour, il y a beaucoup de motos-taximens qui gardent chez lui. À l'heure de la prière, pas prier, hein, c'est pas qu'il ne prie pas. Mais je dis, mon frère, moi je suis des passages, je dis, mais tu fais quoi avec les kitoko et la cigarette? Il dit, imam, c'est que j'avais acheté ça beaucoup. Et comme je cherche aussi à créer un capital, je vais donc finir le stock là. Le capital que je vais avoir là, je vais maintenant créer une autre activité avec. J'ai dit, subhanallah, est-ce que tu as la garantie pour vivre ou pour rester avec jusqu'à ce que tu vends? Comprenez un peu bien. Donc, il y a des situations que nous on vit souvent dans notre société avec des cas. Regardez comment ces sahaba faisaient. Lorsque le prophète enlève, il jette, il dit qu'il ne peut pas prendre. Tout simplement, il est satisfait du décret que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris, par conséquent du décret de qui? D'Allah. Il ne cherche pas les courts chemins, parce que de nos jours, on cherche toujours à justifier les choses en cherchant les raccourcis. Lorsqu'on vous interdit quelque chose, vous entendez qu'un savant lit un hadith, sahih. On vous dit que ça c'est interdit, tu vas voir, il pose la même question à un autre savant. Parce qu'il veut savoir est-ce qu'il y a une faille. Il n'est pas encore satisfait. Il cherche toujours. Vous savez, nous sommes à la radio, à la télé. Je vous dis qu'il y a des questions qui reviennent chaque fois, peut-être chaque année. Jusqu'à ce qu'on a dit qu'on ne répond même plus à certaines questions. Quelqu'un va te poser la question 100 fois. Alors, la même question parce qu'il cherche une faille. Parce qu'ils veulent que tu lui dises que c'est halal, c'est qui est haram. Waliyadu billah. C'est comme cela donc que la satisfaction du serviteur, mes chers frères, donc passe par cela. Je vais m'arrêter ici. On pourrait, n'est-ce pas, continuer par la volonté d'Allah le vendredi prochain en parlant, n'est-ce pas, est-ce que vous êtes satisfait d'Allah? Est-ce qu'Allah il y a les signes qui montrent, n'est-ce pas, la satisfaction d'Allah sur son serviteur? Également, quels sont les différents types de satisfaction? Quels sont, n'est-ce pas, les différents degrés de satisfaction? On va tous voir ça, question, n'est-ce pas, de mieux développer ça dans nos habitudes et prier qu'Allah nous donne ce comportement-là parmi les comportements qu'il faut adopter dans cette année 1441. Le prophète avait l'habitude de dire Allahumma inni a'udhu bika a'udhu biridaka min sakhatika, c'est-à-dire il se protégeait, il cherchait refuge auprès d'Allah, auprès de sa satisfaction contre sa colère, parce que le contraire du rida, c'est le sukhut. Lorsque Allah n'est pas satisfait de toi, il est mécontent. Qu'Allah nous préserve. نسأل الله جلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. On prie qu'Allah nous accorde, n'est-ce pas,
la mise en pratique de ce que nous venons de dire. Qu'Allah accorde de la santé à nos malades. Nous avons toujours les malades. La vie, c'est ça. Dunya darul bala wal ibtila. Il y a les épreuves chaque jour. Chacun vit ses épreuves, ses difficultés. On prie qu'Allah donne la santé à nos malades. Et n'oubliez pas, wallahi, mes chers frères, la santé, c'est la richesse. Et la vie, comme elle est aussi précieuse, la santé également, c'est la richesse, la grande richesse. Lorsque vous l'avez, il faut vraiment demander à Allah de vous préserver, n'est-ce pas? Et en demandant qu'Allah donne la santé à nos malades, on prie qu'Allah pardonne à nos morts, qu'Allah nous donne également une bonne fin. C'est un chemin inévitable, c'est un passage de tout le monde. Veut ou veut pas, bon gré, mal gré, on va partir. Mais on prie qu'Allah nous prend, n'est-ce pas, en toute soumission. Et vous savez, parmi les secrets, comme les savants l'ont dit, qui vont aider l'homme à mourir en pleine soumission, il y a la particularité de la satisfaction là. Ça aide beaucoup. Parce que lorsque vous n'avez pas quelque chose dans votre cœur envers Allah, ce qu'on appelle le husn dhanni billah, on va raconter l'histoire là, dans un sous-chapitre. Wallahi, c'est une grâce. C'est-à-dire que vous avez dans votre cœur, vous êtes propre. Tout ce qu'Allah a fait, vous n'avez pas une amertume par rapport à cela. Vous n'avez jamais eu à dire que pourquoi Allah fait, vous êtes toujours resté serein. Wallahi, c'est une grâce. Qu'Allah nous donne cela. On prie qu'Allah nous donne la paix et la stabilité dans notre pays et les pays voisins. Vous savez, lorsque le voisin est en difficulté, ça a les conséquences sur le voisin. Qu'Allah lui donne la paix et la stabilité ainsi que nous. Qu'Allah donne, n'est-ce pas, facilite à tous ceux qui sont endettés, qu'Allah les aide à rembourser leurs dettes. Vous savez, la dette n'est pas une bonne chose, nous le disons. La dette envers Allah, la dette envers les êtres humains. La dette envers Allah, il est deux fois mais clément, lui. Il est Arhamur Rahimin. Mais envers les fils d'Adam, si tu n'as pas remboursé, là, c'est le problème. Ce sont tes bonnes actions qui vont partir. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous aide à rembourser nos dettes. Mes chers frères, ne paraissez pas, ne voyez pas de difficultés à aider lorsqu'il faut aider. 100 francs, 50 francs, 10 francs. Faites les sadaqat autant que vous pouvez. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la sadaqa que vous faites, ça éteint, ça diminue la colère d'Allah. Et vous avez vu également dans le verset d'Allah lorsque Allah a dit وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. Toute forme de sadaqa est bon. Les pauvres vont dire je n'ai pas 5 francs. Non. La sadaqa, ça commence par les tahlil, les takbir, les tahmid, les tasbih. كل تكبير صدقة. كل تحليل صدقة. Tout cela, enlever quelque chose sur la route qui est mauvais, c'est une sadaqa. Dire al-amru bil ma'ruf sadaqa, wa nahy anil munkar sadaqa. Ordonner le bien, c'est une sadaqa. Interdire le mal, c'est une sadaqa. Donc, il y a plusieurs formes. Lorsque Allah te donne, tu peux faire la sadaqa avec tes membres, la sadaqa avec la parole, la sadaqa avec les moyens qu'Allah t'a donné. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.